Yes, welcome to another episode of Academy of Advanced Accounting. Now we are going to see the next topic. It is ledger. As far as accounting is concerned, ledger it is a very important topic. It is the second stage of the process of recording the transactions. First stage it is journal and second ledger. Without journal, no ledger can be prepared. So this is possible. Ledger preparation is possible only after passing the journal entries in the journal. Then what is this ledger? Ledger, the word ledger, it is derived from a Dutch word ledger. A Dutch word ledger itself, which means to lie. To lie. Lie means a book in which various accounts are kept. A book in which various accounts are lying. ഏത് ബുക്കിലാണോ ഒരുപാട് അക്കൗണ്ട്സുകൾ കിടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുക. സോ അവിടെ കിടക്കുക എന്നാണ് ഡച്ച് വേർഡ് ലെഡ്ജറിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, ഒരു ബുക്കുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് വൺ ബുക്ക് ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ കെപ്റ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ലൈങ്. That is why this account is called ledger. This book is called ledger. So it contains a number of accounts, and which is from the journal. Then ledger it is a summary of similar transactions at one place. So if a similar nature of transactions, transactions having similar nature are lying or are recording in one place, that place of book, that book is called here as a ledger. It is a permanent storehouse of all the transactions. Ledger it is a permanent storehouse of all the transactions. എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആണ് നമ്മുടെ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, so here in this ledger we can see all the transactions relating to a particular head for a particular period of time. ഒരു നിശ്ചിത പീരിയഡിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഹെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും മുഴുവൻ അക്കൗണ്ട്സിനെയും നമുക്ക് ഈ ബുക്കിനകത്ത് കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലെഡ്ജർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എല്ലാം ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. So in this place we can see all the transactions which are occurred by the enterprise, which are related to a particular business enterprise for a particular period of time, and which is happened or occurred during a particular period of time. So if it is possible, if it is recorded at one place, that place is known as, that book is known as ledger. So this is what a ledger, meaning of ledger says. Okay, and let us go to the next topic, posting. Related topic, posting. Posting it is the transferring of transactions, journal entries from journal to the ledger. Transfer of journal entries from the journal to the ledger is known as posting. So it is, the meaning says, process of recording the transactions from journal to ledger. Process of recording the transactions from journal to ledger is known as posting. And as a continuation it says, it is transfer of debit and credit aspects from journal to ledger. The transferring of all credit aspects and all debit aspects from journal to ledger, it is known as posting. So posting, in simple words we can say, the transferring of items, transferring of entries from the journal to the ledger. So that process, that activity, that task is called as posting. അതിനെയാണ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും നമ്മൾ ലെഡ്ജറിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ പറയുക പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന്. Then let us see what are those advantages this particular ledger has. Okay, advantages of ledger. Let us see one by one. Number one, it provides a permanent record of all transactions.
It provides a permanent record of all transactions. That means it is a permanent record of all transactions of the enterprise. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെയും എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കോർഡാണ് ഈ ജേണലും എന്നേക്കുമായുള്ള റെക്കോർഡാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡ്യൂറിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ് ഹാവിങ് ദ സെയിം നാച്ചുറൽ. ഒരേ നാച്ചുറുള്ള ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിനകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു പ്ലേസിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ പെർമനന്റ് റെക്കോർഡ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ വൺ ബുക്ക്. So from this book itself we can conclude about those activities undertaken by our enterprise. All transactions are recorded at one place. Therefore it is a complete record. It's a complete record. Next, it helps to know the final balance of each account on any date. Final balance can be calculated. Final balance can be known from each account on any date. At any date we can check this book and we can know about the actual balance left as closing balance ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ അക്കൗണ്ട്സ് സഹായിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ സഹായിക്കുന്നു. Trial balance, it is a statement which shows the arithmetical accuracy of books of accounts. ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. അത് എന്തിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ആക്യുറസി, അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സോ അവിടെ നമുക്ക് ലെഡ്ജറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ട്രയൽ ബാലൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ടാലീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇതുവരെയുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സും കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ഓക്കെ, ട്രയൽ ബാലൻസ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, നമ്പർ 5, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ്. ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ലെഡ്ജർ. ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ദ പ്ലേസ് ടു ബി റീച്ച്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ്. As far as an accountant is concerned, a business accounting is concerned, final accounts, it is our destination. Therefore, to arrive at a particular conclusion and to make interpretation about the accounting information, from the accounting information we have to prepare final accounts, and this ledger accounts helps the accountant to prepare this final accounts. Okay, these are all the advantages of this ledger. And let us see the continuation part of this ledger, form of ledger. What is the form of ledger? Ledger, it is divided into two parts. It is divided mainly into two parts, debit side and credit side. The left hand side is known as debit side and the right hand side is known as credit side. Left hand side is known as debit side and right hand side is known as credit side. ഇടതുവശത്തെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്നും വലതുവശത്തെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്നും പറയും. ആൻഡ് ഈച്ച് സൈഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് 4 columns. Each side contains 4 columns. First column for date, second column for particulars, third column for JF, journal folio, journal page number എന്നാണ്. Number 4 amount column. Okay, and the credit side also includes 4 columns, date, particulars, JF and amount. These are the 4 columns of debit and credit sides. Okay, debit side ഉണ്ടാവും, credit sides ഈ 4 വീതം columns ഉണ്ടാവും. So that is form of ledger. Okay, and next, procedure of posting. How the posting is made from journal to ledger. ജേർണലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജറിനകത്തേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഈ ആസ്പെക്ട്സിനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. സേ നമ്പർ 1, ഓപ്പൺ സെപ്പറേറ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ഈച്ച് അക്കൗണ്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ജേർണൽ. ജേർണലിനകത്ത് കാണുന്ന ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെയും ആസ്പെക്ട്സിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആ ഓരോ ആസ്പെക്ട്സും ഓരോ അക്കൗണ്ടാണ്, ആ ഓരോ അക്കൗണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നാണ്. ഓരോ ആസ്പെക്റ്റിനും ഓരോ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ സെപ്പറേറ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ഈച്ച് അക്കൗണ്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ജേർണൽ. ക്യാഷ് സെയിൽസ്, ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ക്യാഷ് സെയിൽസ്, ദി എൻട്രി ഈസ് സെയിൽസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് കയ്യിലേക്ക് വരും. സെയിൽസ് ആണ്, റവന്യൂ ആണ്. ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ.
ക്യാഷ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സെയിൽസ് റവന്യൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദി എൻട്രി ഈസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻട്രി. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക? പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് എടുക്കും, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കും, എന്നിട്ട് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ സെപ്പറേറ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ഈച്ച് അക്കൗണ്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ജേണൽ. രണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്. ഒന്ന് ക്യാഷ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് സെയിൽസ് ആണ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ദെൻ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ്, റൈറ്റ് ദി വേർഡ് ഡെറ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ. Write the word debtor and creditor. Okay, so here write the word debtor, DR, on the left top corner of your ledger. So if it is a ledger account, cash account, on the left top corner write DR, on the right top corner write CR. So this DR indicates debit side. The first part, it is a debit side, date, particulars, JF, amount. The second part starting from again date, particulars, JF and amount. So this part is called the credit side and this part is called the debit side. The left hand side is called the debit side and right hand side is called the credit side. Debit side is indicated with the words DR. DR, debit, and CR, credit side. Okay, so write the word DR on the left top corner of your ledger and CR on the right top corner of your ledger account. Okay, then third, journal entry should be posted in the order of their dates. In the order of their happenings, in the order of their occurrence, entries are to be posted in the ledger. ലെഡ്ജറിനകത്തേക്ക് ജേണലിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സംഭവിച്ച ഡേറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡേറ്റിന് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആയിരിക്കാം, തേർഡ് ഡേറ്റിന് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആയിരിക്കാം. സോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്സ്, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡേറ്റ്സ്, ദീസ് എൻട്രീസ് ആർ ടു ബി പോസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ലെഡ്ജർ. ലെഡ്ജറിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ് വൈസ് ആയിരിക്കണം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ, ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺഡ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട്. ഇനി ഒരു ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നു. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്നാണ്. സോ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ്, പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, JF, എമൗണ്ട്, ഡേറ്റ്, പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, JF, എമൗണ്ട് കൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്സ് ടു ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്സും നമ്മൾ ഇത് എഴുതി. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺ വിച്ച് ഡേറ്റ്? ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റ് നമ്പർ 1 ആണെങ്കിൽ 1, then to സെയിൽസ്. ഡെബിറ്റ് സൈഡിനകത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് എഴുതുക, ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഓഫ് ദി ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ആദ്യം ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക, then write the other account. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ടു സെയിൽസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ടു സെയിൽസ് എന്ന് എഴുതുക. then write the page number of journal. ജേണലിന്റെ പേജ് നമ്പർ, ആ ജേണലിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നത്. therefore the page number of journal should be written in this column JF എന്നുള്ള കോളത്തിനകത്ത് ജേണൽ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഈ പേജ് എത്രയാണോ ഇത് നേരത്തെ ജേണലിനകത്ത് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെയും എഴുതാം. ഓക്കെ, അവിടെ എഴുതേണ്ടതാണ്. ഇത് എത്രാമത്തെ പേജിലാണോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ പേജ് നമ്പർ ജേണലിനകത്ത് പിന്നീട് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, JF നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതുക. JF എന്ന് വെച്ചാൽ ജേണലിന്റെ പേജ് നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതുക. ദെൻ റൈറ്റ് ദി എമൗണ്ട്, റെക്കോർഡ് ദി എമൗണ്ട്. എമൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. എമൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്. സെയിൽസിന് നേരെയുള്ള എമൗണ്ട് അല്ല എഴുതേണ്ടത്, ക്യാഷിന് നേരെയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും, പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും തന്നെ ആയിരിക്കും. എനിവേ ക്യാഷിന് നേരെയുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഈ എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിന്റെ കേസാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ പോസ്റ്റ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട്. ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സെയിൽസ് ആണ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്. ഈ സെയിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട്. നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ഡേറ്റ്, പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, JF, എമൗണ്ട്, ഡേറ്റ്, പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, JF, എമൗണ്ട്, ഒരു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ആ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക? ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് ഉള്ളത്. സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഹെഡ് കൊടുത്തു,
ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകുക, ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് പോവുക, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിനകത്ത് എഴുതേണ്ടത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അതായത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വരേണ്ടത് അതിന്റെ അതർ ആസ്പെക്ട് ആണ്. അതർ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. ദെർഫോർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിനകത്ത് എഴുതണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ബൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് JF ആൻഡ് എമൗണ്ട് എഴുതുക. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ജേണൽ എൻട്രി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എൻട്രി ബിഗിൻസ് വിത്ത് 2. ഇടതുവശത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും 2 വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എൻട്രി ബിഗിൻസ് വിത്ത് ബൈ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനകത്ത് എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റൂൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഇപ്പോഴ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടു ആൻഡ് ബൈ ദേ ആർ നോട്ട് യൂസിങ് വൈൽ റെക്കോർഡിംഗ്, while posting these entries from journal to ledger. അത് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. എനിവേ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആവും. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ദ ന്യൂ കമേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ ദ ന്യൂ കമേഴ്സ്, ഫ്രഷേഴ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫീൽഡ് ടു റൈറ്റ് ടു ആൻഡ് ബൈ while posting the journal entries to ledger accounts. Okay, let us see how this posting of compound journal entry is made. കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി മീൻസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 or more ജേണൽ എൻട്രീസ് ഓഫ് സിമിലർ നാച്ചർ. 2-3 ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, 2-3 ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ഓർ കമ്പൈൻഡ് ജേണൽ എൻട്രി. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 or more സിമിലർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ജേണൽ ഈസ് നോൺ ആസ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, Ram paid 4,800 and was allowed discount of ₹200. റാം നമുക്ക് 4,800 രൂപ തന്നു. നമ്മൾ 200 രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു. 4,800 രൂപ നമുക്ക് തന്നു, 200 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ 4,800 + 200 5,000 ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് തരാനുള്ളത് 5,000 രൂപയായിരുന്നു. 4,800 രൂപ തന്നു, 200 രൂപ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു, 5,000 രൂപയുടെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തു. ദ എൻട്രി ഇറ്റ് ഈസ് cash account debtor. 4,800 രൂപ വന്നു, cash comes to the business, therefore it is debited. Discount allowed is an expense. According to nominal account rule, expense are to be debited. Debit ചെയ്തു 200 to RAM account. RAM account 5,000 ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, 5,000 rupees ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. And how this journal entry can be posted. ഈ ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്, ആദ്യത്തെ ആസ്പെക്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു 4,800. ഇത് യെസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ, ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റാം അക്കൗണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ജേണൽ എൻട്രി. സി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു, അത് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. ദെർഫോർ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് പോവുക, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ്. So first side is called debit side and the second side is called credit side. Date, particulars, JF, amount on the debit side. Date, particulars, JF and the amount on the credit side. See, debit side like variga. First to RAM. Amount എഴുതുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനകത്താണ് എമൗണ്ട് എഴുതുന്നത്. Therefore ഈ ലൈനിലുള്ള 4,800 ആണ് എഴുതേണ്ടത്. 4,800. ടു റാം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് റാമിന് നേരെയുള്ള 5,000 അല്ല എഴുതേണ്ടത്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Therefore 4,800 ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് is to be recorded. 4,800. Okay, cash account it is over because the entry is posted in this cash account. Next, discount allowed account. അതും ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ്. Therefore ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിനകത്ത് വരിക DR then CR. ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിനകത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനകത്ത് ഡേറ്റ്, ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡേറ്റ്, then ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ടു റാം. ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 entries. ഓക്കെ, 2 എൻട്രിയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റാം അക്കൗണ്ട്, ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റാം അക്കൗണ്ട്. രണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ, ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റാം അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് വന്നത്. Therefore ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റാം. എമൗണ്ട് 200. റാമിന് നേരെയുള്ളതല്ല, ഡിസ്കൗണ്ടിന് നേരെയുള്ള ടു റാം
200 റുപ്പീസ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് നേരെയുള്ള 200 റുപ്പീസ് ആണ് ടു റാമിന് നേരെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ പ്രൊസീജിയർ. ആൻഡ് ബാലൻസ് എന്താണുള്ളത്? ടു റാം അക്കൗണ്ട് ആണ് ബാലൻസ്. ടു റാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട്. ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ട് റാം അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനകത്തേക്ക് പോകുക. സോ ദിസ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്, ക്രെഡിറ്റ് CR ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് DR ഡെബിറ്റ് സൈഡ്. ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവുക. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ്? ടു റാം എന്നാണ്. ടു റാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട്, അതർ ആസ്പെക്ട് ക്യാഷ് എന്നുണ്ട്, ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓൺ ഡേറ്റ് നമ്പർ 1 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്, ബൈ ക്യാഷ്, then buy on the same date by discount. ക്യാഷ് 4800, 4800 ആണ് കിട്ടിയത്. ഡിസ്കൗണ്ട് അലവ് ചെയ്തത് 200 രൂപയാണ്. ഇത് രണ്ടും എഴുതുക. റാമിന് നേരെയുള്ള 5000 ആണ് എഴുതേണ്ടത്. പക്ഷെ കമ്പൈൻഡ് എൻട്രി ആയതുകൊണ്ട്, രണ്ട് എൻട്രി ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക 4800 and 200. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് entries from journal to ledger. Okay.